Hello friends, my name is Shrikant Mohan Shirsat from Vishwabharati Academy's College of Engineering, Aildanagar. Today we will see the important topics, that is environment and climate change. Okay? First of all, what is environment? Environment is a subject matter not only of science but also of social studies and humanities. To study environment, one has to know the subjects such as physics, chemistry, biology, and geography also. To save our environment, one also has to study the social science like resource management, economics, and population issues of our country. So, the study of environment has a very wide scope and it cover almost all the discipline of pure as well as applied science. Okay, then a need of environmental studies. It helps us to understand the impact of human actions on the planet, encouraging the sustainable use of natural resources like water, air, and soil. It also provides us the tools to tackle critical challenges, including climate change, biodiversity loss, and pollution also. It teaches us how to meet current human needs without compromising the ability of future generations to meet their needs also. It also helps in public health and safety and policy and ethics also. Then types of environment. Basically there are three types of environment. First one, natural environment. Second one is human made environment, and third one is cultural or social environment. First one, natural environment. All living and non-living things are included in this natural environment. म्हणजे जे काही लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग थिंग्स आहेत ते सर्व काही नॅचरल एन्व्हायरमेंटमध्ये मोडतात त्यामध्ये. म्हणजे बायोटिक्स म्हणजे लिव्हिंग थिंग्स आणि बायोटिक म्हणजे नॉन लिव्हिंग थिंग्स. ओके, तर बायोटिक म्हणजे बायोस्फिअर इन्क्लुडिंग फ्लोरा म्हणजे प्लांट अँड फोना म्हणजे ॲनिमल्स, आणि अबायोटिक थिंग्स म्हणजे लिथोस्फिअर लँड, हायड्रोस्फिअर म्हणजे वॉटर, अँड ॲटमॉस्फिअर म्हणजे एअर. ओके, तर हे अबायोटिक आणि बायोटिक थिंग्स हे दोन्ही पण नॅचरल एन्व्हायरमेंटमध्ये इन्क्लूड होतात. देन सेकंड वन इज ह्युमन मेड एन्व्हायरमेंट. म्हणजे इट्स सराउंडिंग क्रिएटेड और सिग्निफिकंटली मॉडिफाईड बाय ह्युमन्स टू मीट देअर नीड्स. म्हणजे मानवानी त्याच्या नीड्स फुलफिल करण्यासाठी काही एक सराउंडिंगमध्ये त्याच्या एक एन्व्हायरमेंट इस्टॅब्लिश केलेलं आहे, तयार केलेलं आहे. ते म्हणजे काय, ह्युमन मेड एन्व्हायरमेंट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सिटीज असतील, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स, रोड्स अँड ब्रिजेस हे सगळं कशामध्ये मोडतं, ह्युमन मेड एन्व्हायरमेंटमध्ये येतात. हे नंतर सोशल्स और कल्चरल एन्व्हायरमेंट. द फिजिकल अँड कल्चरल सेटिंग्स इन विच पीपल लाईव्ह अँड इंटरॅक्ट विथ इच अदर्स. म्हणजे यामध्ये कल्चरल नॉर्म्स येतात, सोशल स्टेटस येईल, नंतर इकॉनॉमिक कंडिशन्स अँड कम्युनिटी लॉज हे सगळं कशामध्ये येतं, सोशल अँड एन्व्हायरमेंटल सोशल और कल्चरल एन्व्हायरमेंटमध्ये येतात. इट अफेक्ट्स सोसायटी, इकॉनॉमी अँड पॉलिसीज इन मेनी वेज. इन सोसायटी it shapes how people live, behave, and interact. Okay, then cultural values and traditions and custom guide things like family roles,
gender expectation, and community relationship, religions, educations, and moral beliefs also play an important role in shaping the social behavior and bringing people together through shared practices like festivals and ceremonies. ओके, तर हे सगळे कशामध्ये येतं? सोशल एन्व्हायरमेंटमध्ये येतात. नंतर नेक्स्ट टॉपिक, एन्व्हायरमेंटल इश्यूज. There are 5 types of issues. First one, greenhouse effect. Second one is climate change. Then global warming, acid rain, and ozone layer depletion. We will see greenhouse effect. Okay, the greenhouse effect लर्न करायच्या पहिले ग्रीनहाऊस गॅसेस कसे तयार होतात किंवा कोणकोणते आहेत ते आपण पहिले पाहू शकतो. ओके, तर मोस्टली 5 टाईप्स आहेत किंवा 5 गॅसेस आहेत जे की ग्रीनहाऊस गॅसेस आहेत. फर्स्ट वन कार्बन डायऑक्साईड आहे, नंतर मिथेन, नंतर नायट्रोजन ऑक्साईड्स, नंतर CFC म्हणजे क्लोरोफ्लोरोकार्बन आणि वॉटर वेपर. हे 5 मेजर गॅसेस आहेत ग्रीनहाऊस गॅसेस. ओके, तर ह्या गॅसेसचे जर प्रमाण वाढलं तर एन्व्हायरमेंटवर मोस्टली जास्तीत जास्त इम्पॅक्ट पडतो. तर ते इम्पॅक्ट कोणकोणते होतात किंवा इफेक्ट कोणकोणते होतात? तर रायझिंग ग्लोबल टेम्परेचर होईल, नंतर एक्स्ट्रीम वेदर इव्हेंट्स म्हणजे फ्लडिंगचे प्रमाण जास्त होईल, बरोबर, क्लायमेट चेंज होईल, नंतर रायझिंग इन सी लेवल होईल, नंतर बायोडायव्हर्सिटी लॉसेस होईल, म्हणजे जैवविविधता जी आहे मग ती लँडवरची असेल किंवा रिव्हरमधली असेल, तर ह्या दोन्ही पण बायोडायव्हर्सिटी काय होईल, लॉसेस होतील. म्हणजे त्याला रिस्क आहे त्या बायोडायव्हर्सिटीला, जैवविविधतेला लॉस होऊ शकतो. तर त्याची पहिले आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहू ग्रीनहाऊस गॅसेसचे. तर ते काय, द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डायऑक्साइड्स, नायट्रोजन ऑक्साइड्स आर इमिटेड into the space due to combustion of fossil fuels like oil and coal in the thermal power plant, industries and automobiles. म्हणजे जे काही थर्मल पॉवर प्लांट आहेत, इंडस्ट्रीज आहेत किंवा ऑटोमोबाईल्स आहेत, व्हेकल्स आहेत, त्याच्यामधून जो काय जे काही गॅसेस बाहेर पडतात ते इमिट होतात, ते कोणकोणते, कार्बन डायऑक्साईड असतील, नायट्रोजन ऑक्साईड असतील, तर ते काय होतं, ते गॅसेस, हे सर्व गॅसेस इमिट होतं ते स्पेसमध्ये कंबशनचे, फॉसिल फ्युएलमधून जे इमिट झालेले गॅसेस आहेत, तो मेजर इम्पॅक्ट पाडतो ग्रीनहाऊस इफेक्टवरती. म्हणजे एन्व्हायरमेंटवरती हे बॅड इम्पॅक्ट पाडतात सगळे. These gases have capacity to hold the outgoing energy in the form of heat and release from the earth. Okay? Due to decomposition of organic material, the methane gas also is added into the lower layer of atmosphere, and the cooling industries create another gas called as chlorofluorocarbon. This CFC to add the greenhouse effect at the lower layer of air, and at higher level it affects the ozone layer and create the problem of ozone layer depletion. म्हणजे या CFCचं प्रमाण जर जास्त आलं क्लोरोफ्लोरोकार्बनचं तर तो डायरेक्टली इम्पॅक्ट पडतो ओझोन लेअर डिप्लेशनसाठी. आणि जर ओझोन लेअर डिप्लेशन म्हणजे जर तो लेअर जर कमी झाला तर त्याचा इम्पॅक्ट एन्व्हायरमेंटवरती पडतो. म्हणजेच जे लिव्हिंग थिंग्स आहेत, जे बायोटिक आणि अबायोटिक, याच्यावरती पण काय होईल, डायरेक्टली तो इम्पॅक्ट पाडेल. ते इफेक्ट्स काय काय आपण पाहिले, एक रायझिंग टेम्परेचर ऑफ ग्लोबल, नंतर द राईज इन सी लेवल, नंतर ग्लोबल वॉर्मिंग. ओके, नेक्स्ट पॉईंट. आणि हे आपण तुम्हाला आत्ता जे सांगितले मी प्रायमरी गॅसेस म्हणजे जे काही ग्रीनहाऊस गॅसेस आहेत 5 कोणकोणते सांगितले तुम्हाला,
कार्बन डायऑक्साईड झालं, मिथेन, नायट्रोजन ऑक्साईड्स म्हणजे नायट्रस ऑक्साईड, नंतर CFC असेल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आणि वॉटर वेपर असेल. ओके. नंतर क्लायमेट चेंज. तर हे जे ग्रीन हाऊस इफेक्ट आहे किंवा ग्लोबल वॉर्मिंग आहे, तर ह्या ग्लोबल वॉर्मिंग आणि ग्रीन हाऊस इफेक्टमुळं हे जे क्लायमेट चेंज होतात आहे, बरोबर. तर क्लायमेट चेंज होण्याचं प्रमुख कारण काय? ग्लोबल वॉर्मिंग आणि ग्रीन हाऊस इफेक्ट. जर ग्लोबल वॉर्मिंग जर वाढलं तर क्लायमेट चेंज होणार आहे, आणि क्लायमेट जर चेंज झालं तर ते बायोडायव्हर्सिटी लॉसेस त्यामधून होणार आहे. ओके. थँक्यू.